انشاءاللہ تعالی العظیم آج ہم سورہ التحریم کی تلاوت کے بعد ترجمے کو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ اے غیب بتانے والے نبی، تم اپنے اوپر کیوں حرام کیے لیتے ہو وہ چیز جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی؟ اپنی بیویوں کی مرضی چاہتے ہو اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک اللہ نے تمہارے لیے قسموں کا اتار مقرر فرما دیا اور اللہ تمہارا مولا ہے اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اور جب نبی نے ایک بی بی سے عرض کی، ایک راز کی بات فرمائی، پھر جب وہ اس کا ذکر کر بیٹھی اور اللہ نے اسے نبی پر ظاہر کر دیا تو نبی نے اسے کچھ جتایا اور کچھ سے چشم پوشی فرمائی۔ پھر جب نبی نے اسے خبر دی بولی، حضور کو کس نے بتایا؟ فرمایا مجھے علم والے خبردار نے بتایا۔ نبی کی دونوں بیویوں، اگر اللہ کی طرف تم رجوع کرو تو ضرور تمہارے دل راہ سے کچھ ہٹ گئے ہیں، اور اگر ان پر زور باندھو تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے۔ اور جبرائیل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں۔ ان کا رب قریب ہے کہ اگر وہ تمہیں طلاق دے دے تو انہیں تم سے بہتر بیویاں بدل دیں، اطاعت والیاں، ایمان والیاں، ادب والیاں، توبہ والیاں، بندگی والیاں، روزے داریاں، بیویاں اور کنواریاں، بہائیاں اور کنواریاں۔ اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اس پر صف کرے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کا حکم نہیں ٹالتے اور جو انہیں حکم ہو وہی کرتے ہیں۔ اے کافرو، آج بہانے نہ بناؤ، تمہیں وہی بدلہ ملے گا جو تم کرتے تھے۔ اے ایمان والو، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے اتار دے اور تمہیں باغوں میں لے جائیں جن کے نیچے نہریں بہیں۔ جس دن اللہ رسوا نہ کرے گا نبی اور اس کے ساتھ کے ایمان والوں کو، ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے آگے اور ان کے داہنے۔ عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارا نور پور نور کر دے اور ہمیں بخش دے، بے شک تجھے ہر چیز پر قدرت ہے۔ اے غیب بتانے والے نبی، کافروں پر اور منافقوں پر جہاد کرو اور ان پر سختی فرماؤ اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور کیا ہی برا انجام۔ اللہ کافروں کی مثال دیتا ہے، نوح کی عورت اور لوط کی عورت، وہ ہمارے بندوں میں دو سزا اور قرب بندوں کے نکاح میں تھیں، پھر انہوں نے اس سے دغا کی تو وہ اللہ کے سامنے انہیں کچھ کام نہ آیا اور فرما دیا گیا کہ تم دونوں عورتیں جہنم میں جاؤ جانے والوں کے ساتھ۔ اور اللہ مسلمانوں کی مثال بیان فرماتا ہے، فرعون کی بیوی جب اس نے عرض کی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش۔ اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی اور اس نے اپنی رب کی باتوں پر اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور فرما برداری میں رونما ہوئی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے میری بہنوں، اب ہم سورہ التحریم کا تفسیری معاملہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے ترجمے کے ساتھ پیش کی تھی، اے غیب نبی بتانے والے، اپنے اوپر کیوں حرام کیے لیتے ہو وہ چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی؟ شان نزول میں ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے محل میں رونق افروز تھے، اور وہ حضور کی اجازت سے اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے عیادت کے لیے تشریف لے گئیں۔ حضور نے حضرت ماریہ عبدیہ کو سرفراز خدمت کیا۔ یہ حضرت افسہ پر بہت گراں گزرا۔ حضور نے ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا کہ اس قدر کیوں ناراض ہوتی ہو؟ میں نے ماریہ کو اپنے اوپر حرام کر لیا، اور تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے بعد امور امت کے مالک ابو بکر عمر ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ اس سے خوش ہو گئی اور نہایت خوشی میں انہوں نے یہ تمام گفتگو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سنا دی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے صرف اور صرف ماریہ قبطیہ کی
کو اپنے اوپر کیوں حرام فرما لیا؟ اس لیے کہ آپ کی بی بی حفصہ کو اور عائشہ کو اس بات سے تکلیف تھی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن عورتوں کو یا جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے اور امت مسلمہ کے لیے حلال کیا ہے، آپ اسے اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ حضرت ام المومنین کی دل جوئی ہو جائے؟ ایک اور شان میں ہے کہ ام المومنین زینب حجج کے یہاں جب حضور تشریف لے جاتے تھے تو وہ شہد پیش کرتی تھی، اس ذریعے سے ان کے یہاں کچھ دیر تشریف فرما رہتے تھے۔ یہ بات حضرت عائشہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ناگوار گزرتی تھی اور انہیں رشک ہوتا تھا کہ کیوں وہ وہاں پر تشریف لے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر حضرت ماں عائشہ نے اور بی بی زینب نے ایک پلان تیار کیا اور انہوں نے کہا کہ وہ جب بھی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے تشریف لائیں گے تو ہم ان سے کہہ دیں گے کہ آپ کی زبان، آپ کی جو منہ مبارک ہے اس سے بو آ رہی ہے۔ چونکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بو پسند نہیں تھی، اس لیے 2 سے 4 دفعہ جب ایسا کیا تو حضور کو ان کا غشہ معلوم ہو گیا۔ فرمایا، میں مغاکیر کو تیرے قریب نہیں آیا، زینب کے یہاں میں نے شہد پیا تھا، اب میں اس کو اپنے اوپر حرام کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر پھر فرمایا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخر آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں جبکہ شہد اللہ تعالیٰ نے حلال فرمایا ہے؟ اللہ رب العالمین کے حبیب پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب آپ نے جن چیزوں کو اپنے اوپر حرام فرمایا ہے وہ پیغمبروں کے لیے ایک قسم ہے، لہٰذا آپ اس قسم کا کفارہ ادا فرمائیے، اور جہاں تک رہا تھا حضرت بی بی ماریہ کو چھوڑنے کا تو اس کے کفارے میں آپ ایک غلام کو آزاد فرما دیجیے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ امت مسلمہ کے لیے یہ چیز ہرگز حلال نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال کیا وہ ان کو حرام کرے۔ ہاں، پیغمبروں کا اظہار تفکر کچھ اور ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کو کچھ اور ساتھ میں فائن دینے کے لیے کہا، جیسے کہ ایک غلام آزاد کرنے کے لیے کہا اور ایک جگہ آپ نے قسم کا کفارہ دینے کے لیے کہا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو قسم کا کفارہ تھا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھا، لیکن امت کو اس بات کا بالکل بھی حق نہیں ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے ان قسموں کا کفارہ دیں، یا پھر یوں کہ کسی حلال کو حرام کہہ دیں یا اللہ اپنی بنائی ہوئی چیزوں کو حرام کو حلال کہہ دیں، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندو، میں نے جو آیت سورہ التحریم میں نازل فرمائی اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہیں اس بات کا علم پہنچ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی وہ چیزیں جو تم لوگوں پر یعنی کہ اے بندو تم پر حلال ہے تم انہیں ہرگز حرام نہیں کہہ سکتے ہو۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہی بات فرمائی تھی۔ ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے جب یہ راز ظاہر فرما دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو حضرت ماں عائشہ نے فرمایا کہ اے، اور حضرت بی بی حفصہ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے پیغمبر، بے شک آپ نے تو منع کیا تھا کہ میں بی بی مریم والی بات کسی کو نہ بتاؤں، لیکن ہاں میں نے عائشہ کو بتا دی۔ تو نبی پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بی بی حفصہ نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو میرے نبی نے فرمایا کہ اسی نے جو پورے جہان کا مالک ہے، اور سن لو اس رب العالمین نے اس بات کا بھی مجھے حکم فرمایا ہے کہ اگر تم لوگ اسی طریقے سے میری دل آزاری کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کو طلاق دے دوں، اور تم بیویوں کو طلاق دینے کے بعد اللہ رب العالمین بہترین بیویاں میرے لیے اور تم سے بہتر لے کر آ جائے گا، تو ایسا کبھی نہ کرنا، اس لیے کہ اے بیویوں میں تم سے بھی بہت محبت کرتا ہوں۔ رب العالمین نے میرے دل جوئی کے لیے
इस डिसीजन को मुझ पर छोड़ा। अगर अल्लाह का वाकई कोई हुक्म नाजिल हो जाता कि इन बीवियों को तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा तो फिर मैं आगे बेबस हो जाता। लिहाजा ए आयशा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। ए बीबी हफ्सा, मैं आपसे भी बहुत मोहब्बत करता हूँ। कभी भी दोबारा इस तरह की दिल आजारी मेरे लिए ना की जाए कि जिससे मेरे दिल को तकलीफ पहुंचे, और मैं आप लोगों की खुशी के लिए, आप बीवियों की खुशी के लिए अपनी ज़बान मुबारक से कोई ऐसी बात कर दूं जिससे अल्लाह को तकलीफ पहुंचे, जैसे कि मैंने अल्लाह रब्बुल आलमीन की हलाल की भी चीज को अपनी जबान से हराम कह दिया था। अल्लाह ताला फरमाते हैं आगे अपने बंदों से कि ऐ बंदो, अल्लाह के नेक बंदों, इस बात को भी समझो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर मासूम थे कि आप अपनी बीवियों की इन बातों पर भी इस कदर खौफजदा हो जाया करते थे, डरते थे कि कोई बीवी कहीं नाराज ना हो जाए और कहीं उसमें अल्लाह की नाराजगी ना आ जाए। लिहाजा अपनी जुबान मुबारक से ऐसी बातें फरमा दिया करते थे जिससे बीवियों के दिल को खुशी हो। तो ए ईमान वालों, इस बात से सबक हासिल करो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के पैगंबर ने बहैसियत शौहर जब अपनी बीवियों को खुश करने के लिए इस कदर आगे अपनी जाफराजी की, तो मुसलमान मर्दों पर कैसा हुक्म आता है अपनी बीवियों को खुश करने के लिए। अल्लाह फरमाता है ये बात अलग है कि उनकी बीवियों ने मेरे पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलजोई करने के बजाय या उनको अंडरस्टैंड करने के बजाय औरत की जो एक फितरी आदत है जलन, उसको आगे रखा। दैट्स ओके टू, क्योंकि औरत अपने मर्द को किसी से भी बांट नहीं सकती, एंड और ये बहुत ट्रू है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कुरान मजीद में कि मैं इस बात को समझता हूँ ए मोमिन बंदियों कि तुम अपने मर्दों को किसी के साथ नहीं बांट सकती हो, जो कि मोहब्बत की एक अलामत है। लेकिन वो मामला कुछ ऐसा था जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें जाहिर फरमाया कि पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों ने किस तरह से नबी को सताया, तो ये अमल अच्छा नहीं होता। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है कि ए काफिरों, मैं तुमसे भी इस वक्त मुखातिब हूँ सूरह अल तहरीम में कि तुम्हारी ईंधन की जो आग है वो दोजख है। और याद रखना ए मोमिनो, तुम्हें भी बताता हूँ कि अल्लाह का हुक्म टालने वाला ही काफिर होता है। लिहाजा ए मुसलमानों, अगर तुम में से भी कोई अल्लाह का हुक्म टाले, कोई गुनाह करने के बाद इस बात का तुम्हें ख्याल आए कि तुमने अल्लाह का हुक्म टाल दिया है, तो एक तौबा की तरफ रुजू करना, और फिर तौबा भी ऐसी सच्ची तौबा करना कि जिसमें तुम्हें यकीन हो कि कभी तुम दोबारा उस अमल को नहीं करोगे, बल्कि उस तौबा पर डट जाना। याद रखना अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ मेरे बंदो, तौबा एक ऐसा अमल है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारी आखिरत को सुधारने के लिए इस दुनिया में रखा है। अगर वो चाहता तो तौबा नाम जैसी शय कोई दुनिया में जाहिर ना फरमाता। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि दूसरे असहाब ने फरमाया कि तौबा एक ऐसा अमल है कि तौबा के बाद आदमी फिर गुनाह की तरफ ना लौटे, ठीक ऐसा ही कि जैसा अगर थनों में से दूध निकाल लिया जाए तो वो वापस नहीं जाता। तो बंदे पर वाजिब है कि तौबा के बाद ऐसे अपनी तौबा पे डटा हुआ रहे कि फिर कभी वो गुनाह ना करे। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुफार हमेशा इस बात की कोशिश में लगे हुए रहते हैं कि नबी मोहतरम की रुसवाई हो, दीन इस्लाम की रुसवाई हो, असहाबाए कराम की रुसवाई हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ नबी पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐसे काफिरों पर जहाद कीजिए जो दीन इस्लाम को फैलने से रोकते हैं। आप ऐसे मुनाफिकों पर जहाद कीजिए जो सख्ती के साथ हो, और एक ऐसा जहाद हो कि आपके साथ वो मुनाफिकीन मिलकर बैठते हैं मगर कुफार तक आपकी बातों को पहुंचाते हैं। अल्लाह फरमाता है, इन कुफारों का ठिकाना तो जहन्नुम है। मगर जहाँ तक बात रही दीन इस्लाम की, तो दीन इस्लाम एक ऐसा नूर है जो कभी भी नहीं बुझ सकता। बल्कि अल्लाह फरमाता है कि जब मोमिन अपने दीन इस्लाम के नूर की तरफ जाता है तो कुफार हैरान रह जाता है कि आखिर इस मोमिन को इस नूर से क्या मिल रहा है कि वो इस दीन इस्लाम से हटने को तैयार नहीं होता। मोमिन को अपनी जान की भी परवाह नहीं होती है जहाद में, बल्कि वो बढ़कर जहाद की तरफ जाता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि जब मैं इस जहाद में वापस लौटूंगा तो मेरे पास दो सूरतें होंगी, एक या तो मुझे शहादत का मर्तबा मिलेगा,
या फिर ये कि मैं गाजी बनकर लौटूंगा। अल्लाह ताला फरमाता है, ए मोमिनो, मैं तुम्हें काफिरों की मिसाल देता हूँ कि काफिरों के दिल में नफरत है दीन इस्लाम के लिए। मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो कभी भी तुम्हारे रिश्तेदार बनकर भी तुम्हें कहीं पर भी अच्छा सिला नहीं दे सकते। और मैं इसकी मिसाल में तुम्हें बताता हूँ, नूह अलैहिस्सलाम की वो औरत, लूत अलैहिस्सलाम की वो औरत जो उनकी बीवी थी, कितनी अच्छी रिश्तेदारी थी, मियाँ बीवी का रिश्ता था। अल्लाह ताला फरमाते हैं, लेकिन क्या हुआ, उन्होंने हमेशा मजनू कहा अपने शोहरों को, यानी कि नूह अलैहिस्सलाम को। और लूत अलैहिस्सलाम की औरत भी अपने नफाक को छुपाती थी, जाकर मेहमानों की इत्तला बाहर उन काफिरों को देकर आती थी। अल्लाह फरमाता है, कुर्बत से उनके घर बेटियां पैदा हुई ना, हजरत लूत अलैहिस्सलाम से बेटियां पैदा हुई, हजरत नूह अलैहिस्सलाम से बेटे पैदा हुए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये कुर्बत भी उन मोमिन काफिरों की दिलों को नहीं तब्दील कर सकी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, निकाह एक इतना खूबसूरत बंधन होता है कि इस बंधन में कहीं दगा नहीं होता, कहीं बेवफाई नहीं होती। अल्लाह ताला फरमाते हैं, लेकिन इंसान ऐसा ही है कि अपने आप को खुद दोज़खी बना लेता है। अल्लाह पाक फरमाते हैं, क्या हो गया, क्या हुआ आखिर में कि उन दोज़ख में जाने वाली औरतों ने अपने पैगंबर, अपने शोहरों से कोई नफा ना उठाया, यहाँ तक कि नूह अलैहिस्सलाम के बेटों ने कोई फायदा नहीं उठाया। अल्लाह पाक फरमाते हैं, ए मतनू सुनो, दीन इस्लाम में ऐसे भी हैं लोग जो काफिरों के घर में रहे, लेकिन दीन इस्लाम के नूर को अपने दिल के अंदर सच्चाई के साथ बेबस रखा। जैसे फिरौन के घर में हजरत बीबी आसिया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जादूगरों को जब मगलूब किया था, तो ये आसिया आप पर ईमान ले आई थी। फिरौन को खबर हुई तो उसने उन पर सख्त अजाब किए, उन्हें यहाँ तक कि भारी भारी चक्की सीने पर रख कर उनको चलाया, उनको धूप में डाला। जब फिरौनी उनके पास से हटते थे तो फरिश्ते उनके ऊपर साया फरमा देते थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदो, मैं तुम्हें बताऊं कि एक लूत की बीवी थी, एक नूह की बीवी थी जो दोज़ख के मुस्तहिक हुई, और एक फिरौन की बीवी आसिया जिसे अल्लाह ताला ने दुनिया में ही जन्नत के लिए दरवाजे खोल दिए थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये नफरत आखिर क्यों? यही फिरौन की बीवी जब तक दीन इस्लाम में नहीं आई थी तब तक वो फिरौन की लाडली बीवी थी, लेकिन जैसे ही उसने दीन इस्लाम को कबूल किया तो उसे इस्लाम के नूर से नफरत थी। अल्लाह फरमाता है, इस नफरत में उसने अपनी इतनी प्यारी बीवी को खो दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और खोने के बाद भी क्या हुआ, अल्लाह की तो वो लाडली बंदी बन गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस बीबी आसिया को जिंदा, ये बड़ी प्यारी बात है, सुनिएगा, उनकी रूह कब्ज फरमाई थी अल्लाह ताला ने, और इब्ने किसियान ने कहा है कि वो जिंदा उठाकर जन्नत में दाखिल कर दी गई हैं। लिहाजा नो वन नोज कि सही बात क्या है, मगर अल्लाह ताला फरमाता है कि हुक्म खुदावंदी कुरान मजीद के अंदर यही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें बराह रास्त जन्नत में दाखिल फरमाया है। ऐसे ही हजरत बीबी मरियम है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब उनकी भी रूह, पाक रूह उनके पेट में गई थी, यानी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, और जब उनका भी आखिरी वक्त आया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस पाक रूह बीबी मरियम को भी बजसद जिस्म के साथ उठाया और सीधा बराह रास्त जन्नत में दाखिल फरमा दिया। वमा अलैना इल्लल बला। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अच्छे तरीके से कुरान मजीद पढ़कर समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।